اسپرچل ایفرٹ سیریز کا سرمن ایفرٹ آف ڈاٹر آف زیون اینڈ ہوزینا، بنت سیون کی کوشش اور ہوشیانہ۔ زکریا 9واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ اے بنت سیون تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار، کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں، وہ حلیم ہے اور گدھے پر، بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ لوکا کی انجیل 19واں باب 37ویں آیت سے۔ اور جب وہ شہر کے نزدیک زیتون کے پہاڑ کے اتار پر پہنچا تو شاگردوں کی ساری جماعت ان سب معجزوں کے سبب سے جو انہوں نے دیکھے تھے خوش ہو کر بلند آواز سے خدا کی حمد کرنے لگی کہ مبارک ہے وہ بادشاہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، آسمان پر صلح اور عالم بالا پر جلال۔ بھیڑ میں سے بعض فریسیوں نے اسے کہا، اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹتے۔ اس نے جواب میں کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہے تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ اور 45ویں آیت سے پھر وہ ہیکل میں جا کر بیچنے والوں کو نکالنے لگا اور ان سے کہا، لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوگا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور وہ ہر روز ہیکل میں تعلیم دیتا تھا، مگر سردار کاہن اور فقی اور قوم کے رئیس اس کے ہلاک کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن کوئی تدبیر نہ نکال سکے کہ یہ کس طرح کریں، کیونکہ یہ سب لوگ بڑے شوق سے اس کی سنتے تھے۔ اور زبور 8 اس کی دوسری آیت، تو نے اپنے مخالفوں کے سبب سے بچوں اور شیر خواروں کے منہ سے قدرت کو قائم کیا تاکہ تو دشمن اور انتقام لینے والوں کو خاموش کر دے۔ اور لاسٹ ریفرنس زبور 118 23ویں آیت سے 26ویں آیت تک، یہ خداوند کی طرف سے ہوا، ہماری نظر میں عجیب ہے، یہ وہی دن ہے جسے خداوند نے مقرر کیا، ہم اس میں شادمان ہوں گے اور خوشی منائیں گے۔ اے خداوند بچا لے، اے خداوند خوشحالی بخش، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ یہ ذرا میرے پیچھے بولیے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی ہے۔ ہیپی پام سنڈے، ایک دوسرے کو کہیے ہیپی پام سنڈے۔ یہ آج کا دن تو جو یروشلم میں جہاں جہاں کرائسٹ گزرا تھا ان علاقوں سے ویسے جلوس گزرتے، ہر کلیسیا میں پوری دنیا میں یہ سیلیبریشن ہو رہی، جس طرح بچوں نے بھی کی، کوائر نے بھی، میں آپ سب نے گیت گائے، پاسٹر سائمن نے گیت گایا، ابھی اس پہ آواز سنیں گے۔ تو پام سنڈے کی پوری اہمیت ہمارے پاس ہو، اور جب پام سنڈے کہا جاتا ہے تو یہ کھجور کی ڈالیوں کی واقعی بہت اہمیت ہے، کیونکہ ہیون پر کلیسیا نے ڈالیاں لے کر ہی ورشپ کرنی، تو زمین کے اوپر بھی ایسا ہی ہوا۔ اور جو زکریا کی کتاب کے اندر پڑھا گیا، اور لوکا کی انجیل میں پڑھیے، متی کی انجیل میں پڑھیے، زبور 8 میں اور 118 کے اندر جو ایک حوالہ بھی پڑھا، یہودی مسیح نے تو مصلوب ہو کے اپنی جان دینی تھی، پر ان کی پوری کوشش تھی کہ مسیح کو قتل کر دیا جائے پہلے، اور ساتھ لازر کو بھی قتل کیا جائے، یہ بھی میں بیچ میں بتاؤں گا۔ پر بنت سے ان کی کیا کوشش تھی، اس کے اوپر یہ آج کا سرمن ہے۔ اے بنت سیون، سیون کی بیٹی نہایت شادمان ہو، خوشی سے للکار، جو ہماری ریجوائسنگ ہے، ہماری شاؤٹنگ ہے، یہ بڑی بلند ہونی چاہیے۔ اور ہوزینا، ہوشانہ، ہیبرو ورڈ ہوشینا، یہ جو نعرے لگائے گئے ہیں اور ان کا میننگ ہمیں بھرپور طریقے سے یہ پتہ ہو، اسی وقت ہم سیلیبریشن کریں گے۔ اور زکریا 9 باب میں زکریا نے لکھ دیا پروفیسی کی راہ سے، اے بنت سیون نہایت شادمان ہو، دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ کنگ ہے،
दूसरी बात सादिक है, हलीम है, गधे पर सवार है, नजात उसके हाथ में है। तो ये सारी जो पॉइंट्स वहां लिखे गए हैं कि वो हमारा किंग नहीं, सिर्फ वो राइचियस किंग है, साधक बादशाह, राइचियस किंग। और जितने बादशाह इज़राइल के आए 19 किंग, वो सारे बदकार थे। जब आप इज़राइल की हिस्ट्री पढ़ते, जब आप यहूदा की सल्तनत के बादशाह देख के 20 बादशाह वहां आए, उनमें से चंद 4-5 बादशाह वो ठीक थे, दाऊद बादशाह, सुलेमान, यूसिया, हिजकिय्याह बादशाह, ये लोग, मगर वो सारे राइचियस नहीं थे। सिंफुल नेचर उनके अंदर पाई जाती थी। पर यीशु मसीह सादिक बादशाह, बादशाहों का बादशाह, इसके अंदर कोई सिंफुल नेचर नहीं थी, सादिक था। इसलिए अगर उन बादशाहियों में और दुनिया में अगर कोई बादशाह राइचियस है तो वो जीसस का। और पहचान गधे पे सवार, समझे, घोड़े पर नहीं। इज़राइल को घोड़े पालना मना था। और जो डोंकी होते थे, इज़राइल के काजी जज भी इनके ऊपर बैठ के वो अपने ऑफिस में जाते थे। और ये बड़े हम्बल होने की निशानी है। यानी क्राइस्ट लड़ने नहीं आया, अपनी जान कुर्बान करने आया। और जब क्राइस्ट के हवाला से पूरी मिनिस्ट्री आप देखें, बड़ी खामोशी के साथ वो मिनिस्ट्री करता था। जब आप अंजीलें पढ़ें तो आप देखें कि जब वो कहता था किसी को ना बताना, ये क्या मतलब? कि जिसको शिफा होती थी, कोई मुर्दा जिंदा हो जाता, वो तो जा चिल्लाता था। पर क्राइस्ट क्या कहता था? किसी को ना बताना। मकसद कि वो वक्त से पहले ना उसे कत्ल कर दे, वक्त से पहले ना उसे मार दे। जो उसका टारगेट है वो सलीब पर जान कुर्बान करनी है। तो वो पूरी कोशिश में थे, क्योंकि क्राइस्ट अपने आप को खुदा का बेटा कहता था। लोग नबी मानते थे, लोग उसके पीछे आते थे। तो वो कहते थे ये सब्बत तोड़ता है, कुफर बोलता है। कभी उसको पत्थर लेकर मारने की कोशिश करते, तो उनकी पूरी कोशिश। और जब लाजर मुर्दों में से जिलाया गया, जिंदा किया गया, तो फिर तो यहूदी और सख्त हो गए। लाजर के जिंदा होने के बाद फौरन लाजर को वो कत्ल करना चाहते थे कि ये तो जहां उसके पैर वो हो जाएगा कि 4 दिन का मुद्दा जो लाजर जिंदा किया गया, तो इसको वो बचाना चाहते थे कि किसी तरह लाजर मंजर आम से हट जाए। और क्राइस्ट भी, और आप क्राइस्ट ने अपनी जान ही कुर्बानी के लिए पेश की, और खुदा इससे खुश था कि वो खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए आया। तो आप सोचें कि वो तो पहले ही उसको मार देना चाहते थे, पर जब अब वो अनाउंसमेंट होने जा रही है एज किंग, पहले तो छुपा छुपा काम चल रहा था, बचत होती चली जाए, हाइड रहता था उनसे। मजूसी भी जब सजदा करे तो एंजल्स ने और राह से भेज दिया, उस वक्त भी बच्चे कत्ल हुए। तो क्राइस्ट का ये लेसन मुझे आपको भी सीखना चाहिए कि जो काम हम करना चाहते हैं बर वक्त करें, और जब करें तो वो दिखे भी, समझे। वक्त से पहले अगर हम किसी काम का जिक्र कर देते हैं वक्त से पहले और नहीं कर पाते, यानी कोई बिल्डिंग बनाना चाहता है तो लागत का अगर हिसाब नहीं करता, तो फिर शर्मिंदगी उठानी पड़ती। सोच समझ के डिसीजन हमारी लाइफ के अंदर होने चाहिए। पौलुस रसूल कहता है गुमनामों की मानद है तो भी मशहूर है। हाइड करते हैं, काम पे फोकस करते हैं, और हम इन बातों को सीखते हैं अपने इन बुजुर्गों से, रसूलों से, कि काम को बड़े हिडन तरीके से हाइड होकर बचाना और काम करते जाना। जितनी शोहरत में आएंगे उतना काम कम हो जाएगा, जितना अपने आप को हाइड करके चलेंगे
यानी सिर्फ खिदमत करेंगे, अपना आप पीछे रखेंगे, तो खुदा आपको ज्यादा इस्तेमाल करेगा। तो जो जकरिया में बात आ गई कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता, वो सादिक है। पहली बात, राइचस किंग, कोई गुनाह उसमें नहीं। और मसीह ने कहा कोई मुझ में गुनाह साबित करे, ये राइचस किंग। हम ऐसे बादशाह की परस्तिश करते हैं। हमारा बादशाह हमेशा वहां होता है जहां रियाया होती है। तो हमारा बादशाह कलीसिया में होता है, मुल्कों की लोगों के दरमियान नहीं, उसकी बादशाही यहां है। इसलिए मैं कहता हूं कि फेलोशिप इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए। भी बादशाह के हुजूर हम आते हैं, और जो सुस्ती कर जाते हैं वो अहमियत को नहीं समझते, वो अपने किंग को नहीं समझते। अगर समझते हैं तो फिर तो सुस्ती का कहीं गुंजाइश ही नहीं है। स्पिरिचुअल एफर्ट में यही बताया जा रहा है, प्रोस्पेरिटी, सस्टेन एफर्ट। जरा भी सुस्ती थकावट हमारे अंदर नहीं, अपने टारगेट हमें अचीव करने हैं। क्राइस्ट इसीलिए आया, जमानों के आखिर में बादशाह को भेजा गया। बादशाह एक ही था, वो क्राइस्ट। इज़राइल ने तो खुद मांग लिए, गलत मांगे, खुदा नाराज हो गया था कि मैं तुम्हारा बादशाह हूं, तुम बादशाह मांगते हो। तो फिर साउल बादशाह दिया गया, फिर उसके भी आप काम देख ले। फिर दीगर बादशाह आते रहे, बादशाही डिवाइड हो गई और कौम का बुरा हाल हुआ, किसी ने नहीं संभाला। फिर बेटा ही आया बादशाहों का बादशाह, राइचस के। इसी तरह रास्तबाज खादम लोगों को जिंदगियों की तरफ लाएंगे। दुनियादार या जो जॉब समझते हैं ना खिदमत को, वो नहीं खिदमत कर पाते, या जो लालच रखकर खिदमत में आते हैं खिदमत नहीं कर पाए। ये डिवोशन है, ये मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री पैसे के बगैर होती है, जरूरत की चीजें वो मुहैया कर देता है। हमारा टारगेट इस दौलत को लेते हुए बांटना है, दौलतमंद बना देना है, समझे। और दुनिया की दौलत जो आपको जायज तरीके से आती है आपके पास, वो ठीक है, आप मेहनत करें, अच्छी साइश हो, राइश हो, मगर दुनियादारी खराबी जिंदगियों में नहीं होनी चाहिए। देख तेरा बादशाह तेरे पास आता, वो सादिक है, हलीम है, यानी हम्बल। मसीह ने कहा मुझसे सीखो, मैं हलीम और दिल का फिरोतन। हलीम का क्या मतलब होता है? ब्रोकन हार्ट। ब्रोकन हार्ट का क्या मतलब? शिकस्ता थी, यानी वो अपने पूरे दिल से अपने खुदा को प्यार करता है, हम्बल होता है, दुनियादार नहीं होता। ब्रोकन हार्ट, शिकस्ता दिल। लिखा निजात उसके हाथ में है, यानी वही सल्वेशन दे सकता है। उसने निजात दी, सेवियर हमारा, स्लीप पे जान कुर्बान की, कफारा दिया, और गधे पे सवार। ये निशानी किस पे? गधे पे, घोड़े पे नहीं। और जब आप इस तीसरा में पढ़े तो लिखा कि कोई दौलत अपने लिए सोना चांदी ना जमा करना। बादशाहों को यह कहा गया इजराइल के, यानी दुनियादार ना बन जाना, और अपने पास शरीयत की किताब भी रखना। तो वो किताब भी कमा दी उन्होंने, और सोने चांदी के पीछे पैसे के चक्रों में बदी करते थे ये बादशाह। मगर यीशु मसीह खुदा का बेटा, सादिक बादशाह, राइचस किंग, शरीयत की क्या किताब? वो है कलाम खुदा। समझे? मेरे पास, आपके पास तो है ना किताब, पर वो तो है ही कलाम, वो है। जिनके मुंह में कलाम होगा, जिनके होठों के ऊपर मार्फत होगी, जो किताब मुकद्दस को दिल की तख्तियों पर लिखा दिखाएंगे, वो खादिम होते हैं। याद रखिए।
اگر ان کو حوالہ بھی نہ نکالنا آئے، یہ تو حوالے اندر لکھے ہونے چاہیے. ایسے ایسے فل آپ بولتے چلے جائیں. اتنا اسٹڈی کریں، اتنا پڑھیں، الہام اپنے اندر لیں روز بروز. تو پہچان اس کی یہ سارے پوائنٹس ہیں، تاکہ جب آئے کرائسٹ ظاہر ہو تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں. جنہوں نے پڑھا ہوگا اس پیریڈ میں وہ آئے، دوسرے تو شریعت کی کتاب کو پڑھتے ہی نہیں تھے، نہ اگر پڑھتے تو سمجھ ہی نہیں ان کو آتی تھی. ان کے دل سخت تھے، دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتے تھے، سنتے ہوئے نہیں سنتے تھے. ان کے دلوں پر چربی چھائی ہوئی. چربی کا مطلب ہوتا ہے کہ دل بند کر لیا، فیٹ ان کے اوپر. جو کلام کے شنوا نہیں ہوتے یا کلام سے محبت نہیں کرتے، وہ کیا دنیا میں ادھر کیا لے رہا انہوں نے؟ وہ دوسرے لوگوں کی طرح ہی ہوں گے جو دنیا کے دوسرے اربوں دنیا انہیں کی طرح. اس لیے کلام کو پڑھیں، کلام کو سنیں، روز اپنا وقت نکالیں، بائبل کو اسٹڈی کریں. بچوں کو کہیں اسٹڈی کریں، سمجھے؟ وقت نکالیں، آدھا گھنٹہ نکال لیں، 15 منٹ نکال لو. باقی کاموں کے لیے ہوتا نا ٹائم، اس کے لیے یہ زندگی عطا کرتی. تو جو پڑھتے تھے ان کو معلوم تھا اب کرائسٹ نے اکارڈنگ ٹو اسکرپچر پروفیسی کے مطابق ہی اپنا ظہور کرنا. اب وہ بادشاہ کا جب اعلان کرنے لگا ہے، پوائنٹ سنیے کہ سارے ہی تو اس کے مخالف تھے. اب جب وہ بادشاہ کے طور پر ڈکلیئر ہوگا تو پھر اس کی کتنی مخالفت ہوگی. وہ تو ٹوٹے کو پڑیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کون اپنے آپ کو کلیم کر رہا ہے بادشاہ کا. تو آپ کرائسٹ کی دلیری دیکھیے، اس کو پتا تھا اب میں جان قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اب دنیا کو بتا دوں کہ میں ہی بادشاہ. اسے شاگردوں سے کہا جاؤ سامنے کے گاؤں میں. کرائسٹ نے کہا جاؤ اس سامنے کے گاؤں میں، اور ایک گدھے کا بچہ وہاں بندھا ہوا تمہیں ملے گا، اس کو کھول کر لے آؤ. اگر کوئی پوچھے تو کہنا ماسٹر کو، مالک کو، استاد کو اس کی ضرورت ہے. یہ جو ضرورت کا لفظ ہے نا، آپ سوچئے خدا کو کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جو اس کے جلال کے لیے چیزیں ہیں وہ اس کی ضرورت ہے. یعنی میری زندگی سے اس کو جلال ملے، میری ضرورت ہے. آپ کی زندگیوں سے جلال ملے، آپ کی ضرورت ہے. کوائر انسٹرومنٹ بجانے والے اوپر نیچے جتنے فیملیز بلیور بیٹھے، اگر آپ کہیں جی مجھے جلال دینے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ کی ضرورت نہیں ہے. جو جلال دے گا، جس سے جلال ملے، وہ نیڈ ہے. سمجھے؟ تو لکھا کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. ہم ٹائٹ دیتے ہیں نا، خداوند کو اس کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے وہ غریب ہے، وہ تجھے دیکھتا ہے کہ تو اوبے کرتا ہے یا نہیں. بھی تو پیار کرتا ہے اور اوبے نہیں کرتا. مجھے اس گدھے کے بچے کی ضرورت ہے، نبی نے کہا ہے وہ گدھے پہ سوار ہوگا. تو کیا کرائسٹ کے گھر میں گدھے بنے ہوئے تھے؟ تو لوگوں کے بیچ سے لینا نا. خدا ہی نے تو پیدا کی، ہر چیز اسی کی ہے. تو جہاں جہاں اس سے کہا ہے اگر نہیں لاتے تو آپ ڈس اوبیڈینٹ کے اندر ہے، نافرمانی کے اندر. اور انہوں نے کھولا، انہوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا استاد کو اس کی ضرورت ہے. کوئی آگے بولا؟ ایک لفظ نہیں. جب خدا کہتا ہے یہ کرو تو کرو. وہ کہتا ہے رفاقت رکھو رکھو. روٹی توڑنی ہے توڑو روٹی آ کر، دعا کرو. جو وہ کہتا ہے اسے کرنا ہے. تو فیلوشپ بڑی ضروری ہے. اوبے کریں، کلام سنیں. تو وہ گدھے کے اوپر بیٹھ گیا. اب اس نے کیا لوگوں کو گھروں سے بلایا کہ آؤ
یہاں تو کلیسیوں کے ممبر ہوتے ہیں نا, ان کو پتا ہوتا ہے جانا ہے, پاسٹر کو بھی پتا ہوتا ہے, فیملیز کو بھی پتا ہوتا ہے. کوئی نہ آئے تو ہم پوچھتے ہیں بھائی کیوں نہیں پہنچے. تو کیا کرائسٹ وہاں گھر گھر جا کر یا رسول گئے؟ نہیں. لازر کو جب زندہ کیا, بھیڑ اس کے پیچھے آنا شروع ہوگی اس معجزے کے بعد. تو یہ چوتھا دن تو وہ نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی زندہ ہو سکے. تو جب 4 دن کا زندہ ہوا, ہلچل پڑ گئی کہ یہ نبی دنیا میں آ گیا ہے. پہلے بھی مردے زندہ ہوئے, پر یہ ان کی ساری میتھ کلچر سب کچھ ایک طرف ہو گیا. لوگ شور مچانے لگے, اور یروشلم کے اندر جب داخل ہوا گدھے کے اوپر, تو جنہوں نے پڑھا تھا, جن کو پتا تھا کہ مسیح نے گدھے پہ ہی بیٹھنا ہے, یہی پہچان تھی, گدھے پہ بیٹھا آ رہا ہے, اور ڈالیاں لوگ بجھانے لگے درختوں سے کاٹ کاٹ کا فوری. اسی وقت آپ صاحب نے کہا, اسی وقت یہ جو کھجور کی ڈالیاں, یہ وہ دن یاد, یہ سیلیبریشن, چھوٹے بچوں نے کیسے ڈالیاں لہرائیں, کپڑے رستے میں بچائے. کیوں بچائے؟ جب بادشاہ اناؤنس ہوتے تھے نا اسرائیل کے اندر, یہودا کے اندر, تو بادشاہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں کپڑے بچھاتے تھے. جب بادشاہ اناؤنس ہو, جب یاہو کو اناؤنسمنٹ کی گئی بادشاہ کی, تو لوگوں نے ایسے ہی کیا, فوراً کپڑے بچھائے کہ یہ بادشاہ ہے. آج بادشاہ جب آتا ہے تو ریڈ کارپیٹ بچھایا جاتا ہے, یہ نشانی ہوتی. تو یہ سارا وہیں سے سیکھا ہوا بادشاہوں. تو وہ شروع ہو گئے نعرے مارنے. آج کے سرمن میں یہی آپ کو مکاشفہ دینا چاہوں گا کہ وہ آخر کیسے آگے کپڑے بچھانے, کیسے ڈالیاں لیے ہوئے آگے, کیسے ہوشانا کہنا شروع کر دیا. ہوزینا, ہوشانا کا مطلب ہے ٹو سیو اس, ہمیں بچا. زبور 118 میں جو آیت پڑھی ہے, خدا ہمیں بچا, ہمیں خوشحالی بخشے, اس کا مطلب ہوشانا, سمجھے؟ اور لکھا ہے یہی وہ دن ہے جو خداوند کا ہے. یہی دن کا مطلب آج کا دن بادشاہ ڈکلیئر ہونے کا, یہ اعلان کیا گیا, یہی دن ہے, کیونکہ وہ گدھے پہ سوار, سمجھے, ڈونکی پہ سوار, لادو کے بچے کے اوپر سوار ہو کر آ رہا ہے بادشاہ. کوئی دنیا کا بادشاہ گدھے پہ نہیں بیٹھتا, کوئی نہیں, مگر ہمارا کرائسٹ, یہی پہچان مسیح. اور وہ ہوشانا کہنے لگے. کیوں کہنے لگے؟ سمجھے, یہ سننا ہے آپ نے آج, کیوں کہنے لگے. اور کہنے لگے, پہلے پیچھے تو پروسی آ گئی, اے خدا میں بچا, یعنی ہوشانا. اور آگے لکھا مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے, زبور 118. پر جب کرائسٹ آ گیا جلوس کی صورت میں, تو کہنے لگے عالم بالا پر ہوشانا, یعنی عالم بالا بلندیوں سے ہوشانا, بچانے ہمیں آ گیا ہے, عالم بالا پر ہوشانا. یہ کون آ رہا ہے؟ داؤد کی بادشاہی آ رہی, مسیح آ رہا ہے, ابن داؤد آ رہا ہے. اور اتنا حمد, اتنا ہوشانا, اتنی ورشپ. ہوشانا ہم صرف ایک نعرہ لیتے ہیں, ہیلیلویا بھی نعرہ ہی لیتے ہیں. ایکچولی ہم یہ ورشپ کر رہے ہیں, پریز کر رہے ہیں, حمد کر رہے ہیں. یہودی آگے ہی حسرت سے بھرے ہوتے تھے, اب وہ کہنے لگے یہ تو مسیح کا اعلان ہو رہا ہے, یہ تو زکریا کی پروفسی ہو رہی ہے. اور وہ فوراً آگے آئے. وہ فریسی اور یہودی مسیح کو کہنے لگے انہیں ڈانٹ, انہیں روک, انہیں چپ کرا. یہ تو نعرے مسیح کے لیے لگنے تھے. وہ بھائی مسیح تو ہے, تمہاری آنکھیں بند ہے,
جس طرح آج ہیلیلویا کہتے کہ کہتے یہ ہے ہیلیلویا کرتے پھر تمہیں نہیں آتا تو جن کو آتا ہے ان کو پتہ ہے ہیلیلویا کرنا. تو کئیوں کو ایسی تکلیف ہوتی ہے تالیاں بڑی ہم جان دے رہے ہیں ہیلیلویا بڑی کرتے ہیں بھی نہ کرے بھی تجھے نہیں سمجھ تو جن کو ہے انہوں نے تو کرنا. اور پھر ورشپ کرتے کرتے ہیکل کے اندر کرائسٹ چلا گیا. کیوں گیا ہیکل کے اندر؟ ہیکل کے اندر تو وہ جب 12 برس کا تب بھی گیا تھا سال بسال عیدیں مناتے تھے جاتا تھا کرائسٹ. پر اب بادشاہ کی حیثیت سے جس طرح سلیمان بادشاہ ہیکل میں داخل ہوتا ہے مسیح ہیکل کے اندر بادشاہ کی صورت میں گیا. کیا کرنے گیا؟ ایز کنگ معائنہ کرنے گیا. میرے باپ کے گھر کو تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. مجھے میرے گھر کی غیرت کھا گئی. میرے باپ کا گھر دعا کا گھر کہلائے گا اور تم نے اسے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. تو ڈاکوؤں کی کھو کا جو مطلب ہے یرمیا کی کتاب کے اندر پروفیسی کہ اسرائیل کے لوگ یہ بدکار لوگ تھے شریعت کے نافرمان لوگ تھے پر ہیکل وہ ضرور جاتے تھے. 3 وقت کی دعائیں وہ 3 وقت کی کرتے تھے مگر مکار تھے. دعائیں پوری 9 بجے 12 بجے 3 بجے 3 ابراہیم اسحاق یعقوب کے نام پہ ہوتی تھی 3 ٹائم مگر دل خدا سے دور تھے. باہر ہر طرح کی دنیا داری گناہ اب جب ہیکل میں آ رہے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے راست باز. اب یہ مانی ہے کہ تم نے ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہو. اس کا مطلب کیا کہ ڈاکو لوٹ مار کر کے کھو میں جا کے چھپ جاتے. ڈاکو کی جو کھو ہوتی ہے سیکرٹ پلیس ہوتی ہے وہ کسی کو نہیں پتا ہوتا. جا کے مزے سے وہاں پر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ کھو ہوتی. تو تم نے میرے باپ کے گھر کو کھو بنایا ہوا ہے ڈاکو کہ بعد تم ہر طرح کا حرام کاری کا کام کرتے ہو جہاں آ کے چھپ جاتے ہو ثابت کرتے ہو کہ ہم بڑے راست باز ہیں. اور اس نے کوڑا بنایا تمام جو جانور تھے اور منی چینجر جتنے وہاں بینک بنے ہوئے تھے سب کو باہر نکال دیا. ہیکل کو صاف کیا. بادشاہ داخل ہوا اور جن کو بائبل میں لکھا ہے شفا ملی ہوئی تھی لنگڑے اندھے وہ پیچھے آ رہے تھے. یہ وہ لوگ ہوشانہ کر رہے تھے جن کو ہیلنگ ہوئی جنہوں نے نجات پائی وہ مسیح کے پیچھے پیچھے جیسے میں آپ فیلوشپ کرتے ہیں نجات یافتہ دوسرا نہیں کرے گا. تو جب وہ حمد کر رہے تھے وہ ہیکل میں بھی مسیح کے پیچھے پیچھے آ گئے. وہاں بھی آ کے کیا کہنے لگے ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام تھے. ان کو بڑی تکلیف ہو رہی باہر بھی فریسیوں کو یہاں کائنوں کو ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں ان کو چپ کرا ان کو ڈانٹ. یہ کیوں حمد کر رہے ہیں؟ حمد کیا کر رہے تھے؟ ہوشانہ. اب بچانے والا آ گیا اس نے بچایا میری آنکھیں کھول دی میرے کان کھول دی مجھے زندہ کر دیا مجھے نجات دے دی ہے. وہ ہوشانہ کے نعرے مارے یعنی حمد کر رہے ہیں ورشپ کر رہے ہیں. 2 باتیں سنیے یہاں. پہلی بات کہا ان کو ڈانٹ ان کو چپ کرا. کرائی سے کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اس لیے میں نے شروع میں کہا جنہوں نے پڑھی ہوئی بات زبور 8 کا ریفرنس کرائسٹ نے دیا. کیا تم نے زبور 8 میں نہیں پڑھا کہ خدا نے بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے حمد کو کامل کروایا اور اس سے پہلے لکھا ہے اپنے مخالفوں کے سبب سے. وہ مخالف ہیں اندر ہیکل کے کاہن رچرڈ لوگ فریسی یہ مخالف وہ ورشپ نہیں کر رہے. انہوں نے ڈاکو کی کھو بنایا ہوا وہ سیکریفائس نہیں چڑھاتے. ہر طرح کی بری باتیں ان کے اندر ہیں. صرف دکھاوا ہی ان کا دعا کے ذریعے تھا. پر یہ جو ہوشانہ کر رہے ہیں کیا تم نے نہیں پڑھا؟ یہ وہ بچے ہیں. بچے سے مراد گود والے نہیں بچوں سے مراد جو نجات یافتہ شیر خار
जिन्होंने कलाम का दूध अभी पिया है, क्या तुमने नहीं पढ़ा खुदा ने मुखालफों के सबब से बच्चों और शीरखानों के मुंह से बोलिए हमद को कामिल कराने का मतलब उडेन ये अज़ल से वो बरगजीदा ये आए ही बादशाह के वेलकम के लिए है, यही प्रस्तुत करने के लिए आए हैं, इन्हीं को चुना गया है। क्या तुमने नहीं पढ़ा? आज भी कलीसिया में वो वर्शिप करता है जो अडेन है, जो बनाए आलम से चुने लोग हैं, वो करते हैं। और जो नहीं करते कलीसिया में भी आकर बैठे रहते हैं या सोचते रहते हैं, उनका ज़हन कहीं हो, या वो अपने सेल फोन के ऊपर टाइप करते रहेंगे, ये नहीं करेंगे कि ये वक्त खुदावंद का है। वर्शिप करें, गीत गाएं उसके। कवायद के लोग सिर्फ नहीं, और कवायद वाले भी एक एक लफ्ज मुंह से जो निकले पाकीज़गी की हालत में, इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले खुदा के खौफ में, ईमानदार कलीसियाएं, बिलीवर भाई बहन, ये सब जो देन जो बनाए आलम से बेशतर चुने हुए लोग साबित करेंगे वर्शिप को। क्या नहीं पढ़ा? खुदा ने बच्चों शीखारों के मुंह से हमको काबिल करवाया, आगे लिखा ताकि दुश्मन को खामोश कर दे, शैतान घबरा जाए कि ये वर्शिपर है। ये है जी हैकल के अंदर वर्शिप उठी, ये नारे लगे, ये बादशाह के आने के ऊपर जो वर्शिप उठी, वो कहते हैं चुप करा। अगला मुकाशवा सुनिए, दुश्मनों के सबब से, मुखालफों के सबब से बच्चों शीखारों के मुंह से हमको काबिल कराया था कि दुश्मन को खामोश कर। वो इन बच्चों को कह रहे कि खामोश हो जाए, वर्शिपर को कह रहे हैं खामोश हो जाए। तो क्राइस्ट ने भी क्या कहा, सुनिए रेवलेशन, अगर ये चुप हो जाए तो पत्थर चला उठेंगे। ये कैसे हो सकता है? ये चुप हो जाए, ये अधेड़ लोग ऐसे कैसे चुप हो सकते हैं? ये नहीं हो सकता। और अगर तुम चुप करा दो, पहली बात ये नहीं, अगर सारा इजराइल नहीं वर्शिप करा, पर ये तो मुकर्रर है, इन्होंने तो कर दी है। और ये भी मतलब नहीं कि ये चुप हो जाए, ये नहीं, इसका मतलब है अगर तुम चुप करा दो। और वही और एक ग्रुप है, जिंदा पत्थर चलाएंगे। पत्थर का मतलब है वो कलीसिया, पत्थर चलाओगे। मैं जिस काम के लिए आया तू इनको रोक रहा, अभी तो पत्थरों में, जिंदा पत्थरों में वर्शिप उठानी है। ये समझ हो जाए, पत्थर पत्थर चला उठेंगे। ये वर्शिप रुकने की आदत नहीं है। ये हैकल के अंदर चला रहे हो, भेद सुनते जाए जरा। इस हैकल के अंदर जो ईंट पत्थर की है, उसमें खामोश कराना चाहते हो। इस हैकल के अंदर भी वर्शिप है, पर जिंदा पत्थरों की हैकल वर्शिप करे, पत्थर जलाओ। आमीन। ये खामोश हो जाए तो पत्थर, ये नहीं है कि ईंट पत्थर, ये यहां सीमेंट पत्थर ये लगे हुए, ये नहीं, मैं जिंदा पत्थरों की हैकल कलीसिया। और यही ढेर आगे सुनिए जो कहा गया ये कहने हो जाए, ये मुकाशवा सियोन की बेटी कौन है? कलीसिया। कैसे यहूदी, हम यहूदियों तक ही लेते हैं सियोन कलीसिया। हम उसका एक हिस्सा यहूदियों से, एक हिस्सा गैर कौमों से। वो वर्शिप कर रहे थे उस वक्त, गैर कौमी नहीं, वो कर रहे थे। उन्होंने कहा अभी तो पत्थरों में खिलाना है, कलीसिया बननी है, जिंदा पत्थरों की हैकल में बनना है। तुम कहते हो इनको खामोश हो जाओ। आप देखो, हम यहां बैठे हैं, वर्शिप गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कितने शानदार वर्शिप यहां उठी है।
500 के कितने कितने गीत आपने आज गाए और हर इतवार ही गाते हैं। और इस कॉलोनी के अंदर कितने चर्चेस, शहर के अंदर, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर कितनी आज वर्शिप हो रही हर संडे। ये जिंदा पत्थर नहायत शानदार हो, खुशी वाला, यही तो हो जाना है, यही तो मस्जिद है ललकार कलीसिया। और वो इजराइल के लोग वर्शिप उठाने लगे, प्रस्तिश करने लगे और पत्थर आज चला रहे, शाबान है, ललकार है, शाउट कर रहे हैं कि हमारा बादशाह आ गया है। वो प्रस्तिश करते हैं नहाए शाबान हो, खुशी का ललकार, देख तेरा बादशाह आता सिर्फ यहूदियों का, मेरा आपका भी। तो फिर बिगनत से हो, ये कलीसिया, ये बेटी है, ये दुखते सयोन है, इसको खुदा दे मसीह ने, ये मसीह की दुल्हन है। अब बिगनत से हो बोलिए नहायत शानदार हो, खुशी से ललकार का। तो वर्शिप करने वाले वो बिगनत सयोन, वो सयोन की बेटी है, समझे, वो कलीसिया है, ये जिंदा पत्थरों की हैकल। तुम क्या तो खामोश है, जो ये खामोश हो जाए, ये तो चुने हुए उडेर है पहले ही से, या नहीं पड़ा। इसका मतलब मैं आप भी जिंदा पत्थर, ये आज जो वर्शिप करते हैं, ये वो शीखार बच्चे जो आज जबूर के अंदर शैतान को, दुश्मन को शर्मिंदा करते हैं जब गीत गाते। बदरू एक बात की है, दाऊद गाता था, बदरू सौर से उतर, आगे गीत गाया करे, वर्शिप किया करे। और जबूर 118 के अंदर सुनिए, आ है खुदा में बचा, आगे लिखा मुबारक है वो खुदा यानी हवा की तरफ से, जो हवा ही आया, साया आकर। आगे सुनिए, हमने तुमको खुदा के घर से बोलिए दुआ। ये तर्जमे जो है जरा फर्क हो जाते हैं। इसका मतलब है हमने, यानी वो जो गीत गा रहे थे, हम कर रहे थे, वो जो वर्शिप कर रहे थे, और आज जिंदा पत्थर जो वर्शिप उठा रहे हैं, जो उनकी बात, हमने तुमको, यानी ये तुमसी जब हैकल में आया, जब गले में बैठा था, जब ये वर्शिप हो रही है, हमने तुमको खुदा के घर में यानी हैकल से दुआ की जगह है, ब्लेस का मतलब है हमने वर्शिप की है, हमने हद की है। जब हम कहेंगे कि आपको मुबारक हो, तो ये आपको खुशी की बात की जा रही है। जब हम कहते हैं खुदा मुबारक हो, तो ये प्रेस्टिज का वाली है, लफ्ज दोनों के लिए ब्लेस्ड आएगा। तो इंग्लिश में ब्लेस्ड नहीं आता है। हमने तुमको खुदा के घर से क्या दी, दुआ दी, क्या यानी वर्शिप दी। जब मसाया आएगा तो हम वर्शिप करें। ये वो रेवलेशन है जिनको समझो। बिजनेस से हूं, आप सब, मैं बिजनेस से हूं, कलीसिया जिंदा पत्थर, ये चिल्लाओ तो कितनी वर्शिप, कितनी प्रेस, कितनी फेलोशिप, यहीं से अंदाजा लगा। पत्थर चिल्लाओ, ये हैकल तो मुसलमान हो जाएगी। आगे पत्थरों की, जिंदा पत्थरों की हैकल बने। रेजा ये श्रीखार बच्चे, हमने तुमको खुदा के घर से दुआ यानी वर्शिप उठाई उस वक्त, और आज ये जिंदा पत्थर क्या वर्शिप नहीं करेंगे? बोलिए, होशाना का लफ्ज बोल के करनी है, होशाना, बोलिए होशाना। उसी कह शाबाश बच्चों, शीर फारो के मुंह से हमको काबिल कराया। हमने तुमको खुदा के घर से, आज खुदा के घर कलीसिया है, ये बिजनेस सयोन है, शाहमान हो ललकार, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। मैंने आपको बताया
एक क्राइस्ट को उन्होंने कोशिश की कि पहले ही मार दे, कत्ल कर दे नाज़र को भी, पर बिन सयून ने पूरी कोशिश करके हैदर के अंदर दाखिल हो गए और कोशिश कर दी। बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज था, अंदर दाखिल नहीं होने देते, कहते चुप कराए इनको, निकाल इनको बाहर, इनको, पर उन्होंने हिम्मत से आगे पूरी कोशिश के साथ और हमें भी पूरी कोशिश के साथ रिफाकत रखनी, खुदा के हजूर आना, प्रस्तिश करनी, इबादत करनी, उसके साथ साथ चलना है। कोई रहा हुआ मालूम ना हो, ऐ भाइयों साबित कदम कायम हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो कुछ हम इंतजाम में करते हैं ये फायदा ना होगी, इसलिए हमें वर्शिप उठाना है और कोशिश में सुस्ती नहीं करनी। और जिस तरह सयून की बेटी के एक हिस्से यहूदियों ने वर्शिप उठाई, आज गैर कौमों से जो पत्थर, जिंदा पत्थरों की हैकल बनी है, पत्थर कहता है ये कुर्बानियां हर रोज हमें चढ़ानी है, ये हमका फल है, फोटो का फल है, वर्शिप है, हमेशा ही गुजारते रहना है, क्योंकि शीर खानों के मुंह से हमको काबिल करवाया, हमें उठेन कर दिया है, इसलिए वर्शिप के लिए जमा हुआ करें, संडे को वक्त जाया ना करें, घरों में भी वर्शिप उठाए और हिम्मत नहीं हारनी, इसलिए कोशिश में सुस्ती ना करो। मेरे साथ मिलकर जैसे होशाना का हम अपने बादशाह का वेलकम करें, तालियों के साथ हमारा हालेलुया।